बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कह नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दीवान मौजूदा तौर पर खालिस्तान के शहीदों की याद को समर्पित है। तो ये समागम को करवाने लई गुरुद्वारा साहिब रिचमंड हिल कल्चरल सुसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, संत बाबा प्रेम सिंह जी पंथक सुसाइटी अमरीका, दुआबा सिख एसोसीएशन के सेवादार ते होर समूह सिख संगतां ने इस प्रोग्राम को उलीकिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ से भोग पाए गए ते पिछले लगभग 3 घंटे तो तुसी सारे जुड़ के जिथे शहीदों के संकल्प को आप दोहरा रहे हो, उत्थे ढाडी वारां विचारां ये भी साडे मन को एनलाइटन कर रहे हैं। अज 14 अगस्त का दिन है तो 14 अगस्त पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है। जो ही रात के 12 बजणगे अगली सवेर की शुरुआत होएगी तो फिर ठीक 69 साल पहला उस शाम जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के उस लाल किले की फसील तो जिहड़ी तकरीर की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भविख दे नाल तुरन की गल, ये भारत का आज़ादी दिवस बन जाता है 15 अगस्त की सवेर। जे इन्हां दोनों दिनों का ही वखरेवा देखिए कि अंग्रेज सब कॉन्टीनेंट के उत्ते मालक ने, ते की कारण है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुंदा है, भारत 15 अगस्त को है। तो फिर जो कुछ अज हिंदू तवियां के हत्थां विच कश्मीर तो कन्याकुमारी तक भारत माता की जय होए, गऊ माता की जय होए, लव जिहाद होए, घर वापसी होए, जो कुछ असी अज देख रहे हैं इसकी नींह असल च 15 अगस्त 1947 की उस सवेर को ही रख दी गई सी। अमरीका के 2 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने किताब लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट, अद्धी रात को आज़ादी। तो उस उन्होंने हवाला दिता है कि ज्योतिषियों ने कैलकुलेट किया है कि ये जिहड़ा है ये शुभ समय, ये शुभ पल ने, ग्रह बिल्कुल ठीक डायरैक्शन च ने। 1000 साल की गुलामी तो बाद जिहड़ी पावर मिली है वो सिर्फ 15 अगस्त मिडनाइट जिस तो बाद 14 अगस्त की मिडनाइट तो बाद ही जिहड़े ने ग्रह शुभ हुंदे ने, इसलिए ये ऐलान मिडनाइट को किया जाना चाहिए। ये सुनेहा नेहरू ने एडवीना माउंटबैटन राही माउंटबैटन को पहुंचाया, क्योंकि माउंटबैटन पहला गवर्नर जनरल भी सी भारत का। तो जदों असी आज़ादी लई काम करने वाले लोगों की बुद्धि, 10वें पातशाह के ये फरमान को अक्सर पढ़िया जाता है, पर उहदे विचली एक लाइन शायद उस ते ना असी बीते च अमल किया है, ना शायद अज असी कदरदानी च है जां अमल करते हैं, कि जदों गुरु साहब ने फरमाया धन जियो तह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचारे, दे अनित न नित रहे, जस नाव चढ़े भव सागर तारे, धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। समा सीमा नूं मुख रखते हैं, मैं सारी विचार नहीं करांगा। एक तुक ओ जिन्हां दे धन जियो तह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचारे। हुण मूँह दे विच वाहिगुरू दा सिमरन है, अठे पैर सतगुरु दे अकाल पुरख दे चरनां नाल लिव जुड़ी हुई है, पर चाहे लड़न दा कि ये लड़ाई सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह हंकार तक नाल ही सीमित है,
ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਗੌੜੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਮਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਨਬਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਸ਼ਾਨਮਤੀ ਆਣਮਤੀ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ 5 ਕਕਾਰੀ ਬਾਗੀ ਖਾਲਸਾ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਨਤ ਕਰੀਏ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਏ, 1 ਲੱਖ ਦਸਖਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਹੋਏ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਅਕਲ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੇ। ਦੀਪਕ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੋਡੀਫਾਈ ਹੋਈ, ਪੰਥ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਕ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਾਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ, 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ,
ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਪੱਤ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਵੈਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਨਾ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਫਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਨੇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਰਦ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਦੇ ਕਦੇ ਕਰੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੀ ਥਰੂ ਦਾ ਗੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਐਵਰ ਗਾਂਧੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਚੀਟ ਮੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ, ਇੱਕ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਿਡ ਸਟਫ, ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ RSS ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਛਟਕਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ RSS ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਹਨੇ 2002 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ। ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਸੀਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਜਮੇ में आके मुझे बहुत खुशी हुई। मुल्ला मगर पै गए कि ये रब दे घर च आके मजमा दस रहे। लेकिन एक गल ਉਹਨੂੰ बड़ी क्लीयर सी और उस वेले भी साडे अज दे अखौती बुद्धिजीवियां वांग मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम के उत्ते जां जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के स्कॉलर ये मिलण लई गए कि जी किवें दा पाकिस्तान, ये तां भुखे मर जाएंगे, सरवाइव किवें करांगे, की होएगा। और उहदे शब्द ने। और मैं इसलिए अज 14 अगस्त नूं इस गल ते फोकस करना चाहुंदा। इहदे चों साडे अज दे दौर दे बहुत सारे सवालों का जवाब निकलदे, उन्हां सूडो स्कॉलर्स दे उत्तों पर्दा चुक्या जांदा है। वो जिहड़े दिलगिरी वाले ढैंदी कला वाले ने उन्हां नूं मैसेज मिलदा है कि किवें ऑड सिचुएशनस चों भी जे तुहाडे कोल दृढ़ता है, जे तुहाडे कोल क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जे तुहाडे कोल इंटैग्रिटी है, तो फिर कोई वड्डी माउंटेन नहीं, कोई डूंगा समुंदर नहीं जिहड़ा कि तुहाडे विचार नूं डुबो सके, तुहाडे विचार नूं रोक सके। उन्हां दी गल स्कॉलरां दी जिन्हां ने सुनी और उन्हां दे अपने शब्द ने, आई एम फॉर पाकिस्तान दैट मे बी मोथ ईटन, वी मे गेट सिंगल मील इन 24 आवर्स,
बट पाकिस्तान एंड नथिंग लैस दैन पाकिस्तान इज अवर डेस्टिनी। कि भावें सिਉਂਕ खादा पाकिस्तान होए, भावें सानू 24 घंटे च एक बार रोटी खाण नूं मिले, पर पाकिस्तान तो घट साडा कोई होर मुतालबा नहीं है और इस नूं असीं हासिल करने। हुण गल कनक्लूजन वल लिआवां। माउंट बैटन जिहड़ा बड़ा नेहरू पक्षी फाइनल मीटिंग 46 दे एंडिंग दौर दे विच दिल्ली दे विच होई। माउंट बैटन अंग्रेज पाकिस्तान नहीं सन चाहुंदे, वो लैगेसी डिवाइड नहीं सी करना चाहुंदे, ते माउंट बैटन ने उस मीटिंग जिन्हां नूं कहा कि दिस इज योर फाइनल चांस, टेक इट और लीव इट, क्या तैनूं फाइनल ऑफर है, जां लै लै जां छड्ड दे। वो ऑटोनमी दी सी विदन, जिन्हों आनंदपुर दे मते च बाद सरदार कपूर सिंह ने एक आइडियल सोल्यूशन के तौर पर देखा, जिहड़ा जून 84 तो बाद गल मुक गई। हुण मिस्टर जिन्हां ने उहदी गल सुनी, अपना ब्रीफ केस चुक्या ते माउंट बैटन वाल एड्रैस हुंदियां क्या, मिस्टर माउंट बैटन वट मस्ट बी, और ये कह के ही लैफ्ट द मीटिंग। हुण ये रिजॉल्व हुंदा लीडरां दा, एक क्लैरिटी हुंदी है कि तुसीं अपने लोकां दे इंटरस्ट नूं किवें अगे तोड़दे हो। और एक उन्हां दी कन्वरसेशन जिसनूं सरदार कपूर सिंह होरां ने साची साखी च कोट कीता है, सर सोभा सिंह दे नाल, खुशवंत सिंह दा प्यो वड्डा रईस, दिल्ली इन्हां ने बनाई सी, 4-5 सरदारां ने सर दे खिताब वाले, उहदा प्यो सर अंग्रेज़ां दा सी, खुशवंत सिंह इन्हां दा सर रहे। हुण उहदे चों गल फिर वार्न कर रहा है सिख कौम नूं, जिन्हां कह रहे हैं कि सिख्स आर पोलिटिकली नाइव, दे हैव सीन हिंदूज as the co-slaves, but when they will see them as the rulers, they will see their true face, when Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves। कि सिख सियासी तौर पे अनाड़ी ने, नाइव अनाड़ी ने, उन्होंने सिखा ने हिंदुआं नूं सह गुलाम दे तौर पे देखे, पर जिस दिन वो उन्हां नूं मालक दे तौर पे देखणगे, फिर सिखां नूं रियलाइज होएगा कि मालिक कौन है ते गुलाम कौन है। ते फिर ये कह के सर कपूर सिंह ने कहा कि अज याद आया मैनू वो सज्जन जिहदे मगर उलामड़ा जगदा है। हर दिन सानू वो बीते पल याद आउंदे ने। जे अज ब्लैक डे असीं ऐलानदे 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुंदे, सिख उहनूं ब्लैक डे दे तौर ते मनांदे ने। पर वो क्यों जे सिख ने अज दे इस दौर 47 बारे तो ये एक दलील दिती जाती है कि जी मुसलमाना दे नाल 3 सदियां दा टकराव सी, इन्नियां जमीनां इन्ना दूजा लगता नहीं सी भी असीं को एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर अज नज़र नहीं आंदा 32 सालां च की होए। जे अकाल तख्त ढाह ढेरी कर दिता जाता है, हरमंदर दे उत्ते सैकड़ियां गोलियां दे निशान ने, 37 इतिहासिक गुरुद्वारे हमले का शिकार होंदे ने, हज़ारां गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप बेअदब होंदे ने, एक पूरा दहाका तुहाडी एक पूरी दी पूरी नस्ल मार मुका दित्ती जाती है, एक नस्ल ड्रग्स के हवाले कर दित्ती जाती है। की गल अज मुक गई है? जिहड़ी गल 1 जून 2015 नूं गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप बुरज जवाहर सिंह वाला तो गायब होने दे नाल शुरू हुई, बरगाड़ी बहबल कलां, अज जदों असीं गल कर रहे हैं, ठीक 3-4 दिन पहला कैलीफोर्निया की यूनियन सिटी की पार्क दे विच किवें, और ये गल अज ही मैं वीर बलजिंदर सिंह होरां नूं कह रहा, मैं क्या एक अंग्रेजी का वर्ड है टेस्टिंग ऑफ वाटर्स। पहला उन्होंने चोरी छिपे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, बीड़ चुक लई, बाद दे विच पत्रे किने सुट्टे किने नहीं अज तक नहीं पता लगा। उन्होंने देख लिया भी वध तो वध की कर लैणगे, सरकार असी काबू कर ली है, बादल साडा जिहड़ा है वो हथ ठुक है। उन्होंने अगला प्रबंध भी कर लिया भी किन्हां दे हवाले पंजाब करने। वीर बूटा सिंह जी ने बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल दस्सिया कि असी किधर नूं जा रहे हैं और गल कित्थे खड़ी है। हुण एक स्टैप एजेंसियां अगे आ गई हैं। यूनियन सिटी का वाकया जिहड़ा बीते मंगलवार नूं वापरिया, यूनियन सिटी पार्क शाम नूं 7 बजे के करीब, यूनियन सिटी एक छोटा जिहा टाउन है, फ्रीमाउंट के नेड़े है और उत्थे काफ़ी आबादी 18-20% अपनी है। सिटी का पार्क है, शाम नूं बहुत सारे बजुर्ग जां दूसरे उत्थे सैर लई आउंदे ने।
एक जिहड़ा देसी लुक वाला बंदा उन्हां दे विचकार आया, कार दा दरवाजा उन्हें खुला रखिया, कार भी स्टार्ट सी, आया अपने बैग चों उन्हें पन्ने खोल के खिलारे हवा दे विच सुट्टे। एक होर सज्जन जिन्हां ने देखिया, उन्होंने देखिया भी ये तो बाणी लगदी है, उन्होंने ध्यान नाल देखिया दूसरा पत्र है सुखमणी साहिब दी जिहड़े है गुटके चों पाड़े हुए सन। उन्होंने उहदा पीछा कीता, कार दे नेड़े जाके जफ्फा मारना चाहे, लेकिन उहदी भावें जुत्ती रह गई पर कार स्टार्ट सी, वो भज गया। जिन्हें जफ्फा मारिया उहदा मोढा उतरिया। हुण ये घटना मंगलवार नूं वापरदी है। जिन्हां ने फ्राइडे दीयां खबरां पंजाब दीयां देखियां ने, जगरावां दे विच एक बस दे विच एक बंदा पाड़ पाड़ के जिहड़ा गुटके चों बाणी जिद्दां जिहड़े पन्ने ने वो सुट रहा है। सवारियां ने देखिया कि भी ये तो पाड़ रहा है, उन्होंने उन्होंने फड़िया, मार कुट के पुलिस थाने हवाले किया। हुण ये उस पहले तो हुण ये है जी कि अकालियां दे मैनूं दस्सिया जा रहा सी जी कोई इन्हां दी मीटिंग फ्रेजनो के कित्थे हुई। उन्होंने कहा जी उत्थे तो बलेम बादल सरकार नूं हुंदा है, हुण इत्थे तुसीं कैलिफोर्निया सरकार नूं बलेम करोगे, बिल्कुल नहीं। असीं समझदे हां तुहाडीआं एजेंसियां दी गेम, असीं समझदे हां कि बाहर जिहड़ी सिख डायस्पोरा दे विच एक जागरूकता है। अज बेशक मिसला वांग साडे झंडे वख-वख होण, एक बड़ी चंगी गल है कि असीं सारिआं ने सिख लिया कि वी एग्री टू डिसएग्री, कि किवें असीं सहमत हैं कुछ गल्लां नाल ना भी सहमत होईए। खालिस्तान दी गल इस वेले फोकस्ड गल है। डायस्पोरा दे विच जिस किस्म की जागृति है, बादल प्यो पुत इत्थे नहीं वड़ सकते। अमरिंदर सिंह अजे भी उत्थे जाके बैबलिंग कर रहे हैं क्योंकि कनेडा च नसीब नहीं होया, थैंक्स टू सिक्स फॉर जस्टिस, कि उन्होंने किवें इस डायस्पोरा सिखां दा जिहड़ा अज एक काफिला है जिहड़ा दृढ़ता दे नाल खालिस्तान वल वध रहा है, सानू उन्होंने एक नवीं डाइवर्जन दित्ती है, एक नवे पासे तोड़ दिते। इस किस्म दीयां घटनावां होर थावां ते भी हो सकदियां। हुण इस सब दा अल्टीमेट जवाब की है? शहीदां दी लैगेसी। शहीदां नूं शायद साडी ट्रिब्यूट दी लोड़ नहीं हुंदी, और ये गल पुरातन सिंघां दे बोलियां दे विच रही कि हम राखत पातशाही दावा जां इत को जां अगलो पावा, कि साडा दावा पातशाहत ते है, सॉवरनिटी ते है। जे असीं जित गए तो फिर राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, साडे कोल पातशाहत है। ते जे शहीदी मिली है गुरु दी गोद है, उन्होंने तो गुरु की गोद लई, वो साडे शहीद हमेशा साडी अरदास साडी याद दा हिस्सा ने। पर गल जिहड़ी 20वीं सदी दे महान सिख संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां दे शब्दां च है, खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लेने। जागदियां कौमां जिउंदियां कौमां हक लैंदियां ने, वो सिर्फ रस्म तक नहीं बना दिंदियां। अज तां वड्डा तबका रस्म बना को भी दौड़ गए, ते जिन्हां ने घट्टो घट याद रखे वो जरूर इस पासे पेशकदमी करन। बहुत बार इस किस्म के ऊल जलूल सवाल मैनू याद है कि एल.ए. लंकरशम गुरुद्वारा साहब 1991-92 की गल होएगी। इस किस्म की एक विचार चर्चा दे विच एक बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर जिन्हां दी टूटियां जिहड़ियां ने वो जेब चों बाहर सी, शायद वो दसना चाहुंदे सी कि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, वो मैनू कहण लगे जी खालिस्तान जरूर चाहिए पर उन्हें नाल तां समुंदर नहीं लगदा। ते मेरे नाल एक बजुर्ग 70-75 साल दे होणगे, अजे मेरे जवाब देण तो पहला ही ਉਹਦੇ ਵੱਲ देख के कहते भी तैं डुबना। हुण ਜ਼ਾਹਰ है कि ਜਿਹੜੀ गल एक सधारण बंदे नूं समझ आ रही है कि भाई असीं अपना कौमी घर बनाउणा है, तुसीं थोड़ी जी रिसर्च कर लो। 70-75 मुल्क दुनिया के लैंडलॉक्ड कंट्रीज ने, वो जमाने गए। अज स्काईज इंटरनेशनल स्काईज ने, वाटर्स इंटरनेशनल वाटर्स ने। साउथ चाइना सी का की रौला है? चाइना ने उत्थे आईलैंड बनाने शुरू किए ने। अमरीका, फिलीपींस, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, वो कहते ने नहीं ये इंटरनेशनल वाटर्स ने। ना कोई इंटरनेशनल वाटर्स दे विच तुहानू रोक सकता है ट्रेड तो, ना तुहानू इंटरनेशनल स्काईज तो कोई डिनाई कर सकते। दुनिया दे विच हर किस्म दे अज इंटरनेशनलाइजेशन है। ते ये क्यों जी साडी दलील है कि 30 मिलियन सिख नेशन, जिस जूश नेशन की असी गल करते हैं इजराइल की, 14-15 मिलियन तो ज्यादा नहीं, ये भी एग्जैजरेटेड नंबर है उन्होंने, 12 मिलियन उन्होंने गिनती है। हुण 15 मिलियन भी मान लो
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੋਸਾਦ ਵਰਗੀਆਂ CIA ਤੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲਗਭਗ 50-60 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 1849 ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰਾਈਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣੀ ਉਸ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾ ਨਿਖੇਧੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਓਤ ਪੋਤ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ 1991-92 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੋਏ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੇ ਹੈ ਔਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਾਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਰ ਸਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਭੌਣ ਭਨਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਣਾਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ?
ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੋਇਲ ਡਾਊਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਪਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੱਪੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜੂੰਗਲੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ RSS ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹੈ RSS ਦਾ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ 100 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ 700 ਐਕਟਿਵ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਜਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ ਜਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ, ਹਮ ਸਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ जिन्हों ने गुलामी नहीं कबूली हुई। दिल्ली तख्त पर बहेगी आप ग्रुप की फौज, छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज, किसी भी भुल चुक लई माफी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदाबाद।